الشؤون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول. فكرك واختيار رداه ما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. فكرك واختيار رداه ما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول مواكب قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول مواكب قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعة والطمع جنون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السطور. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون.
طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام تبع للنبي يرقى إلى على مقام هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام وأبذل والحطام وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام يقفون سعي النبي إمام بعده إمام قاموا بحق الرسالة والهدى حسن بهم سعيد ينال فوق المرام في دار هذه وفي البرزخ ودار السلام يا إخوة صدق هال من له بربه هيام يشتاق يشتاق قرب ورفق خير كل الآلام
شؤون الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول فكرك واختيار رداه ما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك فكرك واختيار رداه ما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك الموت ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelajar madrasah boleh dengar Kak? Syukri angkat tangan kalau dengar. Marhaba, ahsan, barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. قال الإمام القطب الحبيب عبد الله بن نالي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك والتجسس وهو تطلب الوقوف على عورات المسلمين ومعاصيهم المستورة. قال عليه السلام من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. Hati-hati kamu daripada sifat at-tajassus, mengintai, jaga tepi kain orang, yaitu kamu mencari-cari aib, kekurangan kaum muslimin dan mencari-cari kesilapan dan salah silap mereka yang tersembunyi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari-cari aib kekurangan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cari auratnya atau kesalahannya sehingga akan didedahkan oleh Allah walaupun ia bersembunyi di dalam rumahnya. Nah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menjelaskan tentang larangan mengintai atau juga tepi kain orang. Namun penjelasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan punca
daripada orang itu mengintai. Mengintai itu satu kesalahan, namun ada puncanya. Perbuatan jaga tepi kain orang itu adalah satu kesilapan, tapi juga ada puncanya. Yang kalau kita terselamat daripada punca mengintai, maka seseorang tidak akan mengintai. Jadi larangan mengintai itu adalah hendaklah dihindari puncanya. Apakah punca daripada orang mengintai? Punca orang mengintai adalah buruk sangka. Bila orang ada buruk sangka kepada orang, maka dia ingin tahu perasaan dia itu betul ke atau tidak. Macam mana dia nak tahu? Dia intai. Dia suruh orang ke, dia hantarkan spy ke, dia record dia punya handphone ke, atau letakkan chip suara di rumahnya ke, atau dia berpura-pura menyamar untuk telefon untuk korek ke, atau dia hantarkan surat layang ke. Falhasil segala upaya dan cara untuk mencari kesilapan dan kesalahan orang itu berpunca daripada buruk sangka, sehingga dengannya ia akan mengintai. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه." Wahai sekalian orang beriman, janganlah kamu ada atau hindarilah oleh kamu banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mengintai dan janganlah kamu mengumpat. Wahai pelajar dan semua yang mendengar, ada 3 larangan di sini. Yang pertama, jauhi prasangka. Yang kedua, jangan mengintai. Yang ketiga, jangan mengumpat. Larangan yang kedua, yang ketiga, mengintai dan mengumpat berpunca daripada yang pertama, yaitu buruk sangka. Wahai orang beriman, jauhi banyak prasangka. Sebahagian prasangka itu dosa. Jauhi banyak prasangka. Sebahagiannya itu dosa. yakni menjauhi banyak prasangka supaya tak tergelincir kepada prasangka yang dosa. Apakah prasangka yang dosa? Meyakini perkara buruk kepada orang tanpa ada dasar yang jelas. Menghukum kesalahan atau kekurangan pada orang hanya dengan sekedar prasangka. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim banyak prasangka ini yang batil mengakibatkan pelakunya menjadi tersesat karena mengikut prasangka. Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kepada baginda Rasulullah akan perbuatan kaum musyrikin yang menyembah kepada berhala. Apa sebabnya? Prasangka. Apakah prasangka itu? Berprasangka kalau berhala ini adalah sekutu kepada Tuhan. Meletakkan keyakinan ketuhanan pada berhala berdasarkan hanya sekedar prasangka,
Di sini bagaimana prasangka boleh naik menjadi satu keyakinan. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka. Wa ma tahwal anfus, mengikuti hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Walaupun datang kepada mereka petunjuk pun mereka enggan untuk menerimanya. Wa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah firman dalam Al-Qur'an. Mereka hanya mengikut prasangka. Dan sesungguhnya prasangka itu tidak membawa kepada kebenaran sedikit pun. Jadi mengawanglah orang yang berprasangka ini, mengawang-awang, tak jelas, tak clear. Masalahnya adalah kalau seorang itu berpandukan kepada prasangka yang tak jelas, diyakini sebagai perkara yang jelas. Ini musibah besar. Berprasangka fulan pelakunya, kemudian diyakini. Dosa. Kalau dasarnya prasangka, maka kata baginda Rasulullah, "Idza dhananta fala tuhaqqiq, thalathun lazimatun li ummati." Ada 3 perkara yang wujud pada umatku. Yang pertama al-hasad, hasad dengki. Yang kedua su'udzan, buruk sangka. Yang ketiga at-tiyarah, berfikir atau menilik nasib sial. Fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada perasaan hasad dengki di dalam hati, jangan melampau, jangan tunjuk, jangan sampai keluar, jangan sampai terungkap, tak boleh dihapuskan, tak boleh dibersihkan, biar kekal di dalam. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk, maka jangan kamu yakini. Jangan kamu bina persepsi dengan prasangka. Fa idza tatayyarta famdhi. Kalau kamu ada perasaan sial, lawan, langgar, terus jalan. Faham dong? Hada punca daripada mengintai, punca daripada ghibah adalah prasangka yang buruk. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kamu daripada prasangka, sesungguhnya prasangka itu seburuk-buruk informasi. Kalau kita dilarang untuk berprasangka buruk, berarti yang digalakkan adalah berprasangka baik. Biasakan dengan prasangka baik. Walaupun tidak melepaskan sikap berhati-hati kepada orang. Ya, ini bermakna kalau kita berprasangka baik pun juga kepada orang, bukanlah sampai telajak sangat. Maksudnya ada orang datang pukul 12 malam. Prasangka, siapa ni? Mungkin Nabi Khidir kot. Jom, fadal, buka pintu. Tak boleh macam tu. Kau dalam Ramadan datang pukul 1, pukul 2 malam. Fadal, mungkin kau ini malam Lailatul Qadar datang. Tunggu dulu. Nak berprasangka baik ada limitnya. Jangan melepaskan sikap berhati-hati walaupun kita berbaik sangka. Faham dong? Tetap ambil konsep berhati-hati, berjaga-jaga. Namun demikian, tidak memiliki prasangka buruk kepada orang. Faham dong? Khaslatan laisa fawqahuma min birrin husnudhan billah wa husnudhan bi ibadillah. 2 perkara yang tak ada lebih baik daripada keduanya. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba Allah. Lebih lagi kepada kita punya sahabat, kita punya kawan, kita punya teman. Mungkin satu asrama, mungkin bersebelahan katilnya. Biasakan dengan prasangka baik. Elakkan daripada prasangka buruk. Faham dong? Hada berkenaan dengan prasangka.
punca kepada mengintai. Kata Imam Al-Haddad, hati-hati kamu daripada sifat mengintai, mencari kesalahan orang, mencari aib orang, hantarkan spy, letakkan recording, atau orang tengah berbicara, dia letakkan dia punya handphone, letakkan sebelah tu untuk record apa dia cakap. Ada mengintai. Dosa. Tak boleh. Faham tak? Kata baginda Rasulullah, orang yang mengintai orang lain, maka Allah akan dedahkan dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, hatta dia bersembunyi dalam rumah, tak keluar pun supaya orang tak tahu apa dia buat, Allah akan dedahkan juga. La ilaha illallah. Walihada man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib orang, maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Pikir 1000 kali bila kita nak menceritakan aib orang lain. Sementara kita ini penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Kalau kita ceritakan aib orang lain, mungkin yang kita ceritakan ini 1-2 tempat je, 2 orang, 3 orang. Mungkin, ya Allah, paling teruk pun kita cerita dekat Facebook. Dekat Facebook pun tak semua orang baca. Tapi kalau Allah dedahkan kita punya aib, lebih-lebih lagi dibuka aib itu di akhirat, semua makhluk tahu apa yang kita buat. Faham dong? Oleh hadza, tutuplah kita punya aib, kita punya kekurangan dengan kita menutup aib orang lain. Bila ada orang menceritakan keburukan orang lain yang kita kenal di hadapan kita dan kita tahu perkara itu tak betul, kita kena jelaskan perkara itu tak betul. Kita bela kita punya sahabat. Tak boleh kita biarkan orang lain dedahkan aib orang lain. Apatah lagi kalau itu tak betul. Wa'lam anna al-ma'siyata idza sutirat lam tadur illa murtakibaha fa idza zaharat fala wa lam tughayyir fa idza zaharat wa lam tughayyir amma dararuha. Dan ketahuilah bahwasanya maksiat idza sutirat, bila maksiat itu dilakukan secara tertutup, secara tersembunyi, maka dosanya dan kemudaratannya hanya kembali kepada pelakunya. Tetapi bila maksiat itu terdedah, terbuka, lalu tidak dihalang, maka kemudaratan itu akan menyeluruh kepada orang ramai. Jadi jangan sampai orang berbuat maksiat tersembunyi kita dedahkan, orang berbuat maksiat terang-terang kita sembunyikan. Orang yang bermaksiat senyap-senyap, dia buat benda tak elok, tapi senyap-senyap, maka dosanya kembali kepada pelaku itu saja. Tidak ada bahaya kepada orang lain. Apa sebab? Dia buat senyap-senyap, dia buat sorang-sorang. Tapi kalau dia buat benda maksiat, kemudian dia letakkan kamera viral dekat Facebook, ini propaganda maksiat. Ini dakwah mengajak orang berbuat maksiat. Kalau tidak dicegah, kalau tidak dihukum, kalau tidak diambil tindakan, maka seakan-akan dia mengajak orang lain untuk berbuat maksiat tadi. Macam iklan itu judi baru-baru ini yang sedang dikatakan sedang kecoh ini. Jelas itu sudah adalah propaganda maksiat yang tidak boleh untuk dibiarkan. Perkara mungkar macam mana? Mungkar itu kalau dilakukan secara senyap-senyap, dia sendiri yang tanggung dosa. Tapi kalau dia sudah ajak jemput orang lain berbuat, di sini adalah kemudaratan akan mengenai kepada orang lain. Kalau tidak, kalau dibiarkan, maka kita seakan-akan mengiyakan, okey silakan propaganda judi, biar orang main judi semua. Macam mana hal ini boleh berlaku? Faham tak? La ilaha illallah.
Di zaman kita sekarang ini maksiat terdera dengan terang-terang. Bahkan orang nak berbuat taat pun kadang-kadang dihalang. Nak berpuasa tak boleh. Sampai kena rotan, kena sebat. Ya Allah. Ada akal, tak ada akal. Ada perasaan, tak ada perasaan. Dia manusia, bukan manusia. Macam mana? Perbedaan agama, silahkan masing-masing berbeda agama, tapi jangan halang orang sedang menjalankan ibadah puasa yang dia yakini sebagai kewajiban dalam agamanya. Faham dong? Kadang-kadang dihalang untuk melakukan sholat Jumat karena mengambil masa. Itu kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Tuhannya. Wajib untuk melakukan sholat Jumat. Bila dibiarkan orang-orang yang menghalang atau bila dibiarkan orang-orang yang mendedahkan maksiat ini akan mengundang merajalelanya maksiat, akan mengundang lemahnya orang-orang untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan begitu kemungkaran akan menguasai berbandingkan kepada kebaikan. Tamam, hada berkenaan dengan perbuatan maksiat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza tulitum fastatiru. Yani kalau kamu ini ubtulitum ini yakni orang yang kena dugaan tak mampu mengawal kepada hawa nafsunya untuk berbuat maksiat, maka janganlah mendedahkan perbuatan maksiat. Kullun nasi mu'afa, setiap orang itu terjaga marwahnya, illal mujahirun, kecuali orang yang dia mendedahkan terang-terangan nak tunjuk apa yang dia buat daripada kesalahan. Orang dia berbuat maksiat, minum arak senyap-senyap, esok dia masuk Facebook, semalam aku minum arak. Ini sudah di luar kewajaran. Dah ditutup oleh Allah perbuatan maksiatnya, didedahkan kepada orang lain. Wa 'alaika idza tafahasha dhuhurul ma'asi wal munkaratu fi mawdhi'in anta bihi wa ayista min qabulil haqqi bil 'uzlati fa inna fiha as-salamah. Bila dan hendaklah kamu bila melihat kemungkaran merajalela, maksiat lebih menguasai, sementara kamu berada di tempat itu dan putus asa untuk mereka menerima kebenaran dan berhenti berbuat maksiat, mereka tak akan lagi berhenti berbuat maksiat. Apa patut kita buat? Kita hidup tengah-tengah orang berbuat maksiat semua. Maka hendaklah kamu bil uzlah, menyendiri, mengasingkan daripada tempat tersebut. Fa inna fiha salamah, karena di dalamnya ada keselamatan. Dengan beruzlah, menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat, maka itu terdapat keselamatan supaya tak tergelincir berbuat maksiat. Atau bil hijrah ila mawdhin akhar, atau berhijrah tempat yang lain. Wa hiya aula, yang demikian itu lebih utama. Fa innal adzaba idza nazala ala mawdhin ya'umul khabitha wat thayyib, karena bala kalau turun di satu tempat yang dilakukan maksiat, maka bala itu akan mengenai keseluruhan yang baik dan juga yang buruk. Ini orang yang baik atau orang yang jahat. Wa yakunu lil mu'min alladhi lam yugassir fi nusrati dinillahi kaffaratun wa rahmah wa li ghairihi iqaban wa niqmah wallahu alam. Bila bala turun mengenai satu negeri yang di situ bala kena kepada orang yang baik dan orang yang tidak, namun didapati orang-orang yang baik yang kena bala itu adalah orang-orang yang memperjuangkan agama, mengajak orang berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, namun tidak dengar golongan seperti ini bila kena bala, bala tadi sebagai penghapus dosa dan rahmat daripada Allah untuknya. Tetapi bagi yang tidak menegakkan kebaikan,
kebenaran, bahkan membiarkan kemungkaran, maka bala itu adalah satu hukuman bagi mereka. Yani bala ini terkadang akan menjadi rahmat dan juga kafarah bagi orang yang dia menjalankan tugas mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi orang enggan untuk menerima sehingga bala turun, maka golongan orang yang menegakkan kebaikan tadi, bala yang kena kepadanya akan menjadi kafarah dan juga rahmah. Tetapi bagi orang yang ia tetap melakukan maksiat atau berdiam diri maksiat dilakukan tanpa mencegahnya, maka dia akan termasuk daripada orang yang tertimpa bala dan musibah tadi, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ketika dalam hadis yang sahih, ketika diriwayatkan ada 99 orang yang dibunuh oleh seseorang, itu kan hadis cukup masyhur, ya kan? Ada orang bunuh 99, akhirnya dia lengkapkan dengan 100 orang dibunuh, lalu kemudian dia bertanya kepada seorang alim, saya sudah bunuh 100 orang, bolehkah saya untuk bertaubat? Katanya ya, tapi tinggalkan negeri kamu tuh, kamu berhijrah ke negeri yang lain. Apa sebabnya? Sebabkan orang yang tadi itu, yang berbuat dosa membunuh, berasal daripada satu negeri, wilayah yang di situ ramai orang-orang jahat, ramai orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat mungkar. Sehingga keberadaan orang itu di tengah-tengah orang-orang bermaksiat, orang-orang yang berbuat kejahatan dan jenayah, dia pun terbawa dengan lingkungan yang rosak, dia menjadi rosak. Maka diperintahkan untuk meninggalkan negeri tersebut, pindahlah kamu ke negeri di mana di situ ada orang-orang yang saleh sedang beribadah. Maka lelaki tadi pergi berhijrah, meninggalkan negerinya di mana di situ banyak orang-orang bermaksiat, berpindah ke negeri di mana di situ ada orang-orang yang berbuat taat. Ini bahagian daripada mengelak daripada membiarkan maksiat berlaku di tengah-tengah kita. Ima dengan beruzlah, menyendiri, atau dengan berhijrah. Hadza berkenaan dengan bagaimana seseorang menjaga kehormatan agama, memperjuangkan kebenaran, dan mencegah kemungkaran. Yang paling mustahak sekali adalah kita mencegah diri daripada perbuatan mungkar pada diri kita sendiri, pada anggota badan ini. Daripada berbuat su'udzan, satu jenayah, mengintai, satu jenayah, merendahkan orang, satu jenayah. Jadikan suasana Ramadan tahun ini adalah suasana untuk islah, untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki sikap, memperbaiki akhlak, memperbaiki cara berfikir. Hendaklah kita membawa konsep rahmah kepada diri kita dengan kita bersikap rahmah pada orang lain. Man la yarham la yurham. Yang tak mengasihi tak akan dikasihi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Kasihi semua yang di bumi, akan mengasihi kepada kamu yang di langit. Ini yang perlu kita bawa dalam perjalanan Ramadan tahun ini, untuk kita mengislah diri kita, memperbaiki diri kita, mengupgrade akhlak, moral dan etika dalam muamalah kita sesama kita, bermula terhadap diri kita sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati dan jiwa kita rahmah, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang membawa serpihan daripada rahmah yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita mendapatkan rahmah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada dosa
yang zahir dan dosa yang batin, dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala imarahkan waktu-waktu kita ini dengan amal kebaikan dan ketaatan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah wa ahli baiti ashabu zurriyyati Abdullah bin al-Haddad. صلى الله درجاتهم من جنة فنم شرار من ورث الدنيا والآخرة على هذه شر شيء من آخر الدنيا والآخرة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وغرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل الأتقياء علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسه وزنة عرش مداد كلماته. تقبل الله منكم.